जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त नसार जवेद। गल्लां पता ही करनियां ने कि रौला पै गया कि जो अमरीका ने पाकिस्तान ते पाबंदियां लातियां ने, पाकिस्तान दी कुछ कंपनियां ते पाबंदियां लातियां ने ते काफ़ी देर दे तुहानूं पता है अमरीका दे विच करारदां दा मंजूर करा रहे सी, जाके उत्थे रौले पा रहे सी, साडे भगवान ना छुड़ाओ, साडे भगवान ना छुड़ाओ। दोस्तों गल पता की है, इन्हां दा कोई दीन मान नहीं हैगा, कोई दीन मजहब नहीं हैगा कि अज की कह रहे ने, कल की कह रहे ने, इन्हां नूं कोई इस चीज़ नाल कोई गर्ज ही नहीं हैगा। ये ओही अमरीका है जिंदे कोलों एब्सोल्युटली नॉट, जिन्हां कोलों हकीकी आज़ादी, अमरीका दी गुलामी नहीं। हुण तुसीं देखो कैसी गल है कि भी अमरीका पहले इमरान खान नूं आज़ाद करावे ते फिर इमरान खान अमरीका कोलों कौम नूं आज़ाद करावे। मतलब कि ऐसियां गल्लां हुण अगर पाबंदी इन्हां ने लवाई है, एक मिसाल है, कहण दी गल है ना, अगर इन्हां ने पाबंदी लाई, इन्हां दे हक दे अमरीका बोल पिया ते इह ते बेइज्जती, इह ते चंगी भली बेइज्जती है। तो ਉਹਦੇ फखर करी जा रहे ने, भंगड़े पाई जा रहे ने जी ਉਹ पाकिस्तान ते पाबंदियां लग गईयां। पहले सियाने लोग कहंदे सी कि मूंह भैड़ा होवे ते गल चंगी करीदी। इन्हां दे मूंह भी भैड़े ते गल्लां भी भैड़ियां, ना कोई चंगी कोई शै हैगी नहीं इन्हां कोल। पाकिस्तान वास्ते ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਕਿस्तान वास्ते कोई बदखबरी आ जावे किसी साइड तो भी, ਜਿਹੜੀ कि पाकिस्तान ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। हमेशा इंडिया की इसराइल की जुबान बोलते हैं तो इसराइल इन्हों वास्ते बोलता है, इंडिया इन्हों वास्ते बोलता है। तो फिर मुहबे वतन भी है, फिर मतलब दहशतगर्दी भी करते हैं, सारा करते हैं, तो सारे चंगे भी है। किस तरह हो सकता है, किहड़ी सदी च रह रहे जे, किस तरह पाकिस्तानी कौम मन लवे तो किस तरह इन्हू खा लवे पी लवे इन्होंने गोलियां। यार गल सोचने वाली है कि पाकिस्तान उत्ते चढ़ाई होवे, जे उत्थे श्रीलंका तबाह हो जाए तो पाकिस्तान भी श्रीलंका बनेगा। चलो जी, बांग्लादेश की तबाही हो, हुकूमत बस हुकूमत उल्टनी चाहिए है किसी की भी, किसी जगह पर भी। तो लो जी बस बांग्लादेश बन जाएगा, बांग्लादेश नालों वड्डा काम पै जाएगा पाकिस्तान दे विच। उस टाइम भंगड़े टोल टपके शुरू, शाम दे हुकूमत बशार अल असद दौड़ जाए तो हुण जी शाम बनेगा। मुजाहिदीन के झंडे चुके, मुजाहिदीन के झंडे इन्होंने चुकने ने, वो बंदे ने इन्हों दे इस वास्ते और मुजाहिदीन तो मुजाहिदीन का नाम है ते काम तो करते पे ने इसराइल वास्ते, तो वो तो इसराइली है ने। हुण मुजाहिदीन बन के कोई होर ऐसी तो सारा काम करते हैं, मसीतां मौलवी बन के जाते हैं, कोर्टां जज बन के जाते हैं। हुण दे विच भेड़िए ने खल उत्ते पाई होंदी, कहानियां पुरानियां सुनियां ने, भेड़ां दे विच भेड़ दी खल पा के भेड़िया, उही काम चल रहा है। हुण मसला है कि परेशानी की गल्लां ने कि भी हुण पाकिस्तान उत्ते पाबंदियां लग गई, पाकिस्तान की कुछ कंपनियां ते पाबंदियां लग गई। किन्ने लाइयां जी? अमरीका ने। इन्होंने पूछा जी क्यों लाइया ने? वो जी इमरान खान आजाद कराने वास्ते, ट्रंप आएगा इमरान खान आजाद कराएगा। ट्रंप का वो बंदा आ गया है, कोई उन्हें लाता है अपना, कोई ओहदा दे देता है, तो वो जनाब जी मुराद शहीद है, मुराद शहीद उत्थों का अमरीका का। तो वो बड़े फखर की गल है जी, उनके झंडे चुक के गाने गान लग पे ने। अंदाजा करो कि भी वो मुराद शहीद होना कोई इज्जत की गल तो नहीं, बिस्ती है ना, बिस्ती बिस्ती नहीं वे उन्होंने, बिस्ती इज्जत किसी चीज का, दीन ईमान सच झूठ कोई चीज सारा कुछ खत्म करता उन्होंने। बस एक गल कि जी भगवान साडा छड्ड दो, भगवान साडा छड्ड दो, भगवान साडा छड्ड दो। भगवान भाई भगवान ने पहले दसो किता की है, उन्हें भी तो देखो ना की किता है। उन्हें ये दसो, इको ही सवाल है, जो तो भगवान आ रहा सी, हुकूमत की चला गया इन्हों का, मैं एक सवाल पूछ रहा यूथियां कि पाकिस्तान वास्ते उन्हें की किया? लो जी जिन्नियां गल्लां तुहानूं सुनाणगे वो सारियां अखबारी इश्तिहारी ते सोशल मीडियाई गल्लां ने, उनदे विच कोई भी हकीकत नहीं हुंदी। वो तुसीं जिन्नियां गल्लां हुण तक उन्हें कीतियां सारी तकरीरां कढ लो जी, जदों दे उन्हें सियासत शुरू की है सारियां तकरीरां दी कढ लो, ते उन्होंने बैठ के यूथिए भी अगर सुनन न्यूट्रल होके ते डुब के मर जाएंगे, डुब के चुल्लू पर पानी दे डुब के मर जाएंगे। अगर थोड़े बहुत किसी यूथी च इन्नी क बची होगी ना, वो मर जाएगा, बाकी नहीं। ना ना ना, इन्हों का कोई गैरत गुरत तलक नहीं है। अज बड़ा रौला पिया है जी कि पाकिस्तान ने कुछ
ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਯੂਥੀਏ ਨੱਚ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਥੀਆ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਜੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਯੂਥੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀਆਂ, ਪਿਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ, ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਏਗੀ, ਕੁੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਝੂਠ ਤੇ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹਾਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ, ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਐਡਾ ਰੌਲਾ ਹੁਣ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਂਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਆਂਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੀਨਿਆਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰਤੇ, 3 ਰੇਂਜਰ ਵਾਲੇ ਮਾਰਤੇ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 190 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਜੀ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਗਏ, ਫਲਾਨਾ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਨਾ, ਉਹ ਫਲੂਦੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਦਾ ਟਮਕਾਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਾਦਿਆਂਡੂ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਬਾਜ਼ ਕੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਇਤਜ਼ਾਬ ਅਕਬਰ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਲੂਦੇ ਸ਼ਰੂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਆਜ਼, ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਜਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਲਗੇ ਜੇ? ਅਗਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸੌਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਨ ਲਈ ਸੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਦਰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕੇਸ ਲੈ ਗਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਜੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ? ਉਹ 400 ਅਰਬ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਮਾ ਕਰਾਏਗਾ, ਉਹ 404,000 ਅਰਬ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 400 ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਗੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਵੇਖੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਕਮ ਨਸੂਰ ਸੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕहा ਪੈਸੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੈਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੈਰਟ ਦਾ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇੰਨੇ ਕੈਰਟ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਵਾਹ, ਸਬੂਤ। ਤੇ ਸਬੂਤ ਗਵਾਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ? ਤਰੀਕਾਂ ਕੋਈ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਆਪਣੇ ਕਾਦਿਆਂਡੂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ 2.5 ਫੁੱਟ ਫਾਰਕ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੋ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੋ, ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੋ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੋ, ਤੇ ਫਾਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ,
ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੇ? ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, 190 ਵੀ ਖਾ ਗਏ, 190 ਮਿਲੀਅਨ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ? ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਨਾਹਲ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਨਾਹਲ 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 ਰੌਲਾ ਪਾਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾਹਲ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਟਵੀਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ। ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਤੀ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਰੋ ਜੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਜੇ, ਕਰੋ, ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਜਾਓ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਕਰੋ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ। ਉੱਥੋਂ ਡਾਂਗਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੱਲੇ ਨੇ ਸਲੀਪਰ ਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਲੀਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਢਾਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕਢਾਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਯਾਦ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਡੀ ਚੌਕ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਡੀ ਚੌਕ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਜੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਚੌਕ ਮੁਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਜੇ? ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੰਟ ਦੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਟਾਂਕੇ, ਸੋਟੀ ਉੱਤੇ ਪੈਂਟ ਟਾਂਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੋਲਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸੋਟੀ ਤੇ ਪੈਂਟ ਟੰਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 9 ਮਈ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਓ। ਮਕਸਦ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਲਿਜਾਓ, ਜੱਜ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੇਸ ਹੀ ਖਤਮ। ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਮੁਤਮਰ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਫਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਦੋਸਤੋ ਐਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਬਰਲੇ ਹੋਰ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸਾਰੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਤਬਰਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਾਇਆ ਉਹ ਚਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।